Problem number 6. Integration of under root of x minus 7 divided by x minus 9 into dx. Let I equals to integration of under root of x minus 7 divided by x minus 9 into dx. Correct? Rationalizing numerator करा equals to under root of x minus 7 into x minus 7 divided by x minus 9 into what? x minus 7 ने काय करा डिवाइड करा काय करा मल्टिप्लाय करा a into a चा स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ x मायनस 7 चा स्क्वेअर. एकदा काय करा ह्या x ने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घ्या x मायनस 7 आणि ह्या मायनस 9 ने परत ह्या ब्रॅकेटला काय करा मल्टिप्लाय करा इंटू dx equals to integration of under root of x minus 7 bracket the square divided by x into x square x into 7 minus 7x minus 9x आणि minus minus plus 7 9 7 जा 63 into dx equals to integration of under root of x minus 7 चा square divided by x square 9 and 7 किती होतात 16 minus 16x plus 63 into what dx equals to integration हा रूट मध्ये आहे त्याचा रूट निघून जाईल आणि स्क्वेअर पण निघून जाईल divided by under root of x square minus 16x plus 63 into dx आला हा फॉर्म. या फॉर्म मध्ये आला बघा आता म्हणजे कालचा आपण घेतलेला प्रॉब्लेम होता त्या टाइप सेम परत त्याबद्दल पण काय पुट करायचंय टी पुट करायचंय आपण ते बघूया कसं करायचं ते. आता I equals to this. Now x minus 7 जो आहे तो कुठल्या फॉर्म मध्ये घ्या a into dy dx of what x square minus 16x plus 63 हे रूट मध्ये घ्यायचे नाही प्लस काय आला तुमचा b. Therefore x minus 7 a d by dx 2x minus 16 plus 60 काय आला 0 plus b x minus 7 a into what 2x minus 16 plus b. Therefore x minus 7 2ax minus 16a plus b x ला हे कंपेअर करा आणि याला हा कंपेअर करा. Therefore 2a equals to what 1 and minus 16a plus
b equals to -7. Therefore a equals to what? 1/2. यात टाका. Therefore -16 into 1/2 plus b equals to what? -7. 2 8s are 16. -8 plus b equals to what? -7. Therefore b equals to -7 plus 8. b equals to what? 1. तो पण कसा आला तुमचा? +1. Therefore I equals to या फॉर्म मध्ये आता आपण लिहून घेऊया. करेक्ट. ए वेगळा इंटू डी बाय डी आणि बी वेगळा. इंटिग्रेशन ऑफ ए किती आहेत? 1/2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट? एक्स स्क्वेअर मायनस 16x प्लस 63. एक्स स्क्वेअर मायनस 16x divided by under root of x square minus 16x plus 63 into dx plus b 1 upon under root of x square minus 16x plus 63 into what? Dx. Therefore I equals to into 1/2 हा बाहेर काढा. What is d by ds of x square minus 16x plus 63 चा काय काढलाय आपण? हा काढलाय 2x minus 16. Like this. Divided by under root of x square minus 16x plus 63 into dx plus 1 upon under root of x square minus 16x plus 63 into dx. याला I1 घ्या आणि हा I2 घ्या. Therefore I equals to what? I1 plus I2. याला एक नंबर म्हणा. आता I1 चे इंटिग्रेशन घेऊया. Let I1 equals to 1/2 integration of what? हा I1 झाला तुमचा एवढा पूर्ण 2x minus 16 divided by under root of x square minus 16x plus 63 into dx. करेक्ट. मग यानंतर स्टेप बघा काय की आपण याबद्दल काय पुट करतो. The first integral is evaluated by putting x square b x plus c equals to what? T. But therefore put x square minus 16x plus 63 equals to t. Differentiate with respect to what? X. Therefore d by dx of x square minus 16x plus 63 equals to what? Dt by dx. Differentiation. 2x minus 16 plus 0 equals to what? Dt by dx. Therefore 2x minus 16 equals to what? Dt by dx. हा dx तिकडे जाऊ दे. डिवाइडचा काय होईल तो? मल्टिप्लाय होईल. Into dx equals to what? Dt. Therefore
I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटिग्रेशन या पूर्ण टर्म बद्दल आपण काय घेतोय dt करतो या ठिकाणी बघा चला मग dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वॉट टी याबद्दल काय घेतलं आपण हा टी घेतलेला आहे ओके 1/2 as it is integration of 1 what is t 1/2 into dt वरती येऊ द्या काय होईल हा मायनस 1/2 into dt इक्वल्स टू 1/2 x raised to n काय x raised to n plus 1 divided by what n plus 1 plus your c1 equals to 1/2 t raised to half divided by half plus c1 हा हाफ काय झाला कट t raised to half plus c1 and what is t raised to 1/2 under root of t plus c1 and what is under root of t t ची व्हॅल्यू पुट करा काय येते x square minus 16x plus 63 x square minus 16x plus 63 plus c1 याला 2 नंबर इथं लागलं असं तुम्ही फॉर्म्युला पण लिहू शकता सॉरी इथे integration of x raised to n into dx x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c ओके I2 घ्या आता जर तुम्ही I2 पाहिला I2 कुठल्या फॉर्म मध्ये आणा इंटिग्रेशन ऑफ f डॅश ऑफ x डिवाइड बाय व्हॉट f ऑफ x हा काय तुमचा असतो लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हॉट f ऑफ x सॉरी हा जो आहे हा तुम्हाला काय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व करावा लागणार आहे ओके I2 घ्या नाव integration of 1 upon under root of what x square minus 16x plus 63 into what dx थर्ड टर्म करूया मायनस 1/2 into कोएफिशिएंट ऑफ x त्याचा स्क्वेअर minus 1/2 what is coefficient of x किती आहेत minus 16 आहे किती आहेत minus 16 चा स्क्वेअर 2 8 जा 16 मायनस मायनस प्लस 8 चा स्क्वेअर किती आला 64 ओके हा ऍड अँड सबट्रॅक्ट करा I2 equals to integration of 1 upon under root of x square minus 16x plus 64 minus 64 आणि नंतर तुमचा काय हा प्लस 63 into dx therefore I2 equals to integration of 1 upon x square minus 16x plus 64 minus 1 into dx. Therefore, I2 equals to integration of 1 upon एक काम करूया आपण या ठिकाणी आता रूट घेऊन टाकूया पहिल्याचा स्क्वेअर रूट x
हे साइन मायनस, नंतर याचा स्क्वेअर रूट 8 त्याचा स्क्वेअर, आणि हा मायनस 1चा काय आला स्क्वेअर. हा तुमचा कुठला फॉर्म झालाय, एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अंडर रूट ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ वॉट, एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस सी, या फॉर्म मध्ये आहे का. Therefore I2 equals to, इथं dx लिहायचं राहून गेलेलं आहे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स काय तुमचा एक्स मायनस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स मायनस 8चा स्क्वेअर मायनस 1 लिहिला तरी पण चालेल, मॉड कम्प्लीट प्लस वॉट युअर C2, याला 2 नंबर नाव द्या. फ्रॉम 1 I equals to I1 plus I2. Therefore, what is I1? Under root of x square minus 16x plus 63 plus C1. Under root of x square minus 16x plus 63 plus C1. What is I2? Log of mod of, this is I2, x minus 8 plus under root of x minus 8 the square minus 1 plus C2. What? From 2 and 3. Therefore, I equals to under root of x square minus 16x plus 63 plus C1 plus C2 काय करा C करा, log of mod of x minus 8 plus under root of x minus 8 the square mod complete plus C. C1 plus C2 equals to C. This is your answer. Okay. Simple आहे, nothing else. One thing, पाठीमागे आन्सर त्यांनी परत हे एक्स मायनस 8 इलॅबोरेट केलेलं आहे. एक मिनिट फक्त. One thing, therefore I equals to under root of (63) plus log of mod of याचा स्क्वेअर केलेला आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस 16x प्लस 64, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ए मायनस बी चा स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ए बी प्लस बी चा स्क्वेअर. करेक्ट. Therefore I equals to under root of
x square minus 16x plus 63 plus log of mod of x minus 8 under root of x square minus 16x. औषध मधून एक गेला किती उरले 63 प्लस सी. हे झालं तुमचं आन्सर. पुढचं एक्झाम्पल घ्या आठवं. इंटिग्रेशन ऑफ 3 cos x divided by 4 sin square x plus 4 sin x minus 1 into dx. Let I equals to integration of 3 cos x divided by 4 sin square x plus 4 sin x minus 1 into whatever dx. आता पहिले आपण हे सिंपल फॉर्म मध्ये करून घेऊया. सपोज sin x equals to what? t. Differentiate with respect to x dy dx of sin x equals to dt upon dx. And what is dy dx of sin x? Cos x. dt by dx. हा डिवाइड तिकडे जाऊ द्या. cos x into dx equals to dt. म्हणजेच बघा ह्या cos x into dx बद्दल काय पुट करू आपण? dt पुट करूया. Therefore I equals to integration of 3 dt divided by 4t square plus 4t minus 1. आता यातला 3/4 तुम्ही बाहेर काढून घ्या. कॉन्स्टंट dt यातला 4 गेला काय उरला? t स्क्वेअर. यातला 4 बाहेर गेला काय उरला? फक्त t minus 1/4. 4 यातून कॉमन काढल्यानंतर. Therefore आता थर्ड टर्म काढूया. minus 1/2 into या ठिकाणी टी म्हणूया कोइफिशियंट ऑफ टी. टी चा किती कोइफिशियंट आहेत? 1. -1/2 चा स्क्वेअर किती आला? 1/4. आता हा ऍड आणि काय करा? सबट्रॅक्ट करा. Therefore I equals to 1 upon t square plus t plus 1/4. याचा ऍड केला तर काय केला? सबट्रॅक्ट केला. आणि परत हा तुमचा -1/4 ॲज इट इज into what? dt equals to 3/4 integration of 1 upon t square plus t plus 1/4. यांचं किती एलसीएम बघा. 1/4 minus 1/4 छेद सारखा -1 -1 -2/4 -1/2 into dt 1 upon
याचा स्क्वेअर रूट घ्या टी, मधल्याचं चिन्ह आणि याचा स्क्वेअर रूट काय तो 1/2, 1चा स्क्वेअर रूट आणि मायनस 1/√2चा स्क्वेअर इंटू डी टी. कळाले? याचा स्क्वेअर रूट टी, चिन्ह हे साईन, 1चा रूट 1, 4 2 त्याचा स्क्वेअर, मायनस साईन ॲज इट इज, 1चा स्क्वेअर रूट 1 आणि 2चा √2 आणि मग त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा. ओके. आता हा बघा तुमचा फॉर्म कुठला 3/1/2a लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स मायनस सी डिवाइड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी. हा आपण लिहून घेऊया या ठिकाणी. इंटिग्रेशन ऑफ 1 x square minus a square into dx equals to 1/2a into log of mod of x minus a divided by x plus a plus c. Therefore, I equals to 3. हा divide काय होईल, multiply होईल. 3 into what? √2. 4 into 4 into 2 as it is. into log of t ची किंमत काय आहे, sin x plus 1/2 minus 1/√2 divided by mod complete plus c equals to 3 into √2. हा जो 2 आहे हा काय करा, √2 into √2. √2 into √2 काय येतो, 2 येतो. म्हणून त्याप्रमाणे आपण केलं लॉग ऑफ यांचा एलसीएम घ्या, 2√2 sin x प्लस याला किती गुणा लागेल, √2 ने आणि याला 2 ने डिवाइड बाय व्हॉट, 2√2 डिवाइड बाय सेम. याचं एलसीएम काय, 2√2, याला किती गुण लागेल sin x ला, 2√2 into what, sin x, याला कितीने, √2 ने गुणावं लागेल. सेम वरच्या सारखं फक्त साइन चेंज आहे. आणि प्लस याला कितीने, 2ने 2 डिवाइड बाय व्हॉट, 2√2 प्लस सी. हा काय झाला, कट, आणि हा पण काय झाला, कट. Therefore I equals to 3/4√2 into log of mod of 2√2 sin x plus √2 minus 2 divided by 2√2 sin x plus √2 plus 2 plus c. This is your answer. आणि या ठिकाणी आपण एक्सरसाइज संपवत आहेत. नेक्स्ट टॉपिकला आपण काय करणार आहोत, इंटिग्रेशन बाय पार्ट. हे त्याच्यामध्ये लिएट मेथड आहेत, आपण त्यानुसार प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, बाय.